नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खबर पूजा आगुआ दरमा मुख्यमंत्री निर्देश 26 मिलिबो सैलरी आसुची दशहरा पूजा बुलाबुली सांग को जमीबो किणा बिका ए सब दृष्टि रखी पूजा आगुआ मिलिबो दरमा पूजा सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा समस्त सरकारी कर्मचारी को 26 तारिख में दरमा देवाको मुख्यमंत्री निर्देश देइचंते। सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारिख में देवाको होइचे निर्देश। दुर्गा पूजा राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु जारी हैला स्वतंत्र निर्देशनामा। आसंता 27 तारिख राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बड़ घोषणा एणिके स्कूल ड्रेस पिंधिले बस नेबोनी टंका। सरकार कले बड़ घोषणा लाभ पाइबे स्कूल पिला कारण एणिके स्कूल किमा कॉलेज पिला यूनिफॉर्म पिंधे आई कार्ड पकाई बस रे गले देबाको पड़िबो नाही कोनोसी टंका। एमिते किछि घोषणा करिसंते राज्य सरकार। ठीक समय स्कूल और कॉलेज रे केमिति पिला माने पहुंचबे ताको दृष्टि रखि सरकार ए निष्पत्ति नैचंते। एटारे स्पष्ट भाबरे कहि रखुछु केवल सरकारी बस रे एही लाभ पिला माने पाइबे, घरोई बस रे एही लाभ मिलिबो नाही। स्कूल और कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री पई खुशी खबर एणिके मागणा रे स्कूल को बस रे जाई पारिबे छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधे आई कार्ड देखाइले देबाको पड़िबोनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे छात्र छात्री को मिलिबो एही सुविधा। समय को दृष्टि रखि बस चलाचल समय रे परिवर्तन करबाको ओएसआरटीसी को अनुरोध करा जायछि। एपरिक स्कूल पिलांको रूट को मध्य ध्यान देबाको कोआ जायछि। अधिकरु अधिक पिला जेपरि बस रे यातायात करि पारिबे सेति प्रति गुरुत्व दिया जायछि। मुख्यमंत्री बस सेवा रे एही सुविधा छात्र छात्री को मिलिबो। वाणिज्य और परिवहन विभाग को एने चिट्ठी करिछि गणशिक्षा विभाग। अधिक तथ्य प्रदान करबाको जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश भी दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिशा माटी रे पुणी थरे पड़िबो मोदी को पाद। पुणी थरे ओडिशा आसीबे मोदी। 27 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसीबे। झारसुगुड़ा गस्त रे आसीबे प्रधानमंत्री मोदी। एने मुख्यमंत्री मोहन माझी को कार्यालय पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। झारसुगुड़ा रे मोदी दलीय कार्यक्रम को संबोधन करिवे। पूर्व मोदी बरहमपुर आसीबा ने कार्यक्रम स्थिर करथिले हेले सेठारे वर्षा अलर्ट रहिबा कारणरु प्रधानमंत्री को गस्त बातिल करा जाय झारसुगुड़ा करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एणिके विद्यालय रे भगवत गीता पाठ करिवे छात्र छात्री। स्कूल छात्र छात्री पई बदलिला नियम एणिके निज विषय वस्तु सह स्कूल रे भगवत गीता पाठ करिवे छात्र छात्री। एने विधानसभा रे उत्तर रखिले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। नैतिक और बौद्धिक विकास पई नैतिक गल्प और शांति मंत्र पाठ सह भगवत गीता पाठ पई प्रस्ताव रखिले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक कहवा कथा पाठ पढ़िबा सह छात्र छात्री आम परंपरा और आधुनिकता उपरे मध्य ज्ञान रखिबा जरूरी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। आज महिला अकाउंट को जीव 10,000 टंका। बिहार सरकार महिला मानक आर्थिक भाव में सशक्त करबा पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैचंते। मुख्यमंत्री महिला नियुक्ति योजना अधीन रे प्रत्येक परिवार जड़े महिला को 10,000 टंका मिलिबो। एही योजनार शुभारंभ करी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यर 50 लाख महिला अकाउंट को 10,000 प्रथम किस्ती स्थानांतर करिवे। आत्मनियुक्ति प्रदान करबा पई एही महिला मानक मध्य 5 कोटी बंटन करा जिवो। मुख्यमंत्री एही राशि को डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी महिला मानक बैंक अकाउंट को स्थानांतर करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आधार कार्ड को नै सरकार को बड़ निष्पत्ति। केंद्र सरकार आधार कार्ड संपर्क रे एक बड़ निष्पत्ति नैचंते। एबे पिला एवं किशोर मानक पई नूतन पंजीकरण किमा बायोमेट्रिक अपडेट पई कोनोसी शुल्क देबाको पड़िबो नै। पूर्व एतिपय 50 टंका शुल्क आदाय करा जाउतला। नुआ नियम रे एबे 5 रु 7 वर्ष एवं 15 रु 17 वर्ष बयसर पिला मानक अंतर्भुक्त करा जायछि। यह एक बड़ जनसंख्या को लाभ पहुंचावा उल्लेखयोग्य जे सरकार पिला मानक आधार कार्ड पई बायोमेट्रिक अपडेट बाध्यतामूलक करिसंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर गांधी मार्ग रे उत्तेजना पुलिस बीजेडी कर्मी मुहामुही। पंचायत प्रतिनिधि क्षमता संकुचित अभियोग रे बीजेडी प्रतिवाद। विधानसभा सम्मुख रे जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन करुछि बीजेडी। विधानसभा घेरिबा को बीजेडी कर्मी उद्यम। विक्षोभकारी को अटकाइबा को जाय पुलिस बीजेडी कर्मी मुहामुही। दुईटी बैरिकेड भांगिले बीजेडी कर्मी। गांधी मार्ग रे चलिछि खंडयुद्ध। विधानसभा आड़को अग्रसर बेले विक्षोभकारी को उठाई नेला पुलिस। परिस्थिति नियंत्रण करबा पई पानी माड कला पुलिस बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 1.47 कोटी हिताधिकारी को मिलिछि आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड। ओडिशा सरकार आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यकारी करिबारे उल्लेखनीय अग्रगति हासिल करिसंते। यह एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना। एही योजना दुर्बल परिवार को आर्थिक सुरक्षा जगाइबा पई लक्ष्य रखा जाय जे वर्तमान सुधा ओडिसा एही योजना रे 3.36 कोटी योग्य हिताधिकारी मध्य 1.47 कोटी हिताधिकारी को आयुष्मान कार्ड बंटन करा जाय बोली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग सोमवार राज्य विधानसभा रे सूचना दैछंते बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एबे हबनी मंत्रिमंडल संप्रसारण संबलपुर गस्त करी मनमोहन कहले एबे हबनी राज्य मंत्रिमंडल संप्रसारण गत किछि दिन धरि लागि रहितबा चर्चा रे विराम लगाइछंते राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। संबलपुर गस्त बेले मनमोहन सामल ए गुरुत्वपूर्ण सूचना दैछंते। मनमोहन कहछंते एबे निगम बोर्ड पई योजना चलिछि खूब शीघ्र संबलपुर जिला सभापति चयन हेबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। गाड़ी चालकଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। ट्रैफिक चालान टेंशन कमाइले राज्य सरकार। बकेया जरिमाना आदाय पाई परिवहन विभागर मास्टर प्लान पूर्व कैबिनेट अनुमोदन करथिबा ओटीएस बा वन टाइम सेटलमेंट योजना ने विभाग मध्य निर्देशनामा जारी करिछि। आसंदा 6 मास पाई लागू होइछि ओटीएस। एहा द्वारा बहु ई चालान उपरे अधा जरिमाना छाड़ करा जाइछि। एपरिक सर्वाधिक जरिमाना देय 5000 टंका रे सीमित रखा जाइछि बोली विभाग पक्षरु कहा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। शिक्षकों बढ़िला टेंशन। एबे निज जिले में शिक्षकों को मिलबनी नियुक्ति। शिक्षक और शिक्षयित्री बदली और नियुक्ति ने प्रस्तुत है नीति। वार्षिक बदली एप्रिल 15 रु जून 15 मध्य हम। निज जिले में नियुक्ति न देवाक निगला निष्पत्ति। नियुक्ति पाइले निज ब्लॉक रे रहिबाको अनुमति दियाजिबनी। एने साधारण प्रशासन पक्षर नियम प्रस्तुत। गोटे स्थान में 6 वर्ष अधिक समय रही पारिबे नाही शिक्षक एवं शिक्षयित्री। स्वामी स्त्री सरकारी कर्मचारी होइतिले पाख अंचल रे नियुक्ति हेबे। अवसर 2 वर्ष थिबा अधिकारी नियम कहल हम। से माने जेउठारे अछंती सेहिठारे रही पारिबे किमा निज जिला को बदली होई पारिबे। कमिटी माध्यम रे बदली और नियुक्ति को सचेता आनिबाको निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मधुआंक पई बड़ खुशी खबर। बड़ भेटी देले राज्य सरकार। मधुआंक पई खुशी खबर। राज्य सरकार मधुआंक पई कले बड़ घोषणा। राज्य रे खलिबो 17टी मद दुकान। पूर्वरो बंद थिबा 17टी मद दुकान खलिबा नै राज्य सरकार को निष्पत्ति। राज्य रे बंद थिबा एई सब मद दुकान खोलिबाको मिलिछि अनुमति। 4टी नुआ ठिपी खोला और 3टी मद कारखाना खोलिबाको प्रस्ताव दिया जायछि। विशेष कर बालेश्वर रे सर्वाधिक 17टी और गंजाम रे 10टी बंद थिबा मद दुकान खोलिबो। सेहिपरि नुआगढ़ रे 9टी, मयूरभंज रे 8टी, कटक रे 7टी, राउरकेला रे 5टी, केन्दुझर रे 3टी, बरहमपुर रे 4टी, बलांगीर रे 2टी, कंधमाल रे 3टी एवं मालकानगिरी संबलपुर गोटाई इलाका बंद थिबा मद दुकान खोलिबे सरकार। सेहिपरि पुरी रे 3टी और भुवनेश्वर रे गोटेटी नुआ ठिपी खोला मद दुकान खोलिबे पाई विभाग पाखरे प्रस्ताव रही। ढेंकानाल रे 2टी एवं कटक रे गोटे मद कारखाना खोलिबा पाई सरकार को पाखरे प्रस्ताव रही। एने विधायक अखिल चंद्र नायक प्रश्न रे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उत्तर रखिछन्ति बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सरकार को बड़ प्रकल्प घोषणा। ट्विन सिटी रे भिड़ नियंत्रण पाई राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। तिलिसुआ रे निर्माण हबो द्वितीय ब्रिज। जाउतरे खर्च हबो 257 कोटी टंका। विधानसभा रे पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को एने लिखित उत्तर दैछन्ते। टेंडर प्रक्रिया जारी रही। 36 मास रे निर्माण काम शेष होबो बोली पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। ट्रेन रे भुवनेश्वर रु कोणार्क जाई पारिबे लोके खूब शीघ्र गड़िबो ट्रेन। कोणार्क रु भुवनेश्वर गड़िबो ट्रेन। गोपो निमापड़ा दे भुवनेश्वर को गड़िबो ट्रेन। नुआ रेल लाइन पाई चूड़ांत सर्वे को मंजूरी मिलिथिबा कहले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रभाती परिडा को चिठी लिखिथिबा सूचना देले प्रभाती परिडा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। निर्माण हबो नुआ लोकसेवा भवन। मास्टर प्लान पाई ओडिशा सेतु निर्माण निगम को दिया जायछि दायित्व। निर्माण हबो नुआ लोकसेवा भवन। नुआ लोकसेवा भवन मास्टर प्लान पाई ओडिशा सेतु निर्माण निगम को दिया जायछि दायित्व। एने विधानसभा रे विधायिका सुभाषिनी सेठी रखिथिबा प्रश्नर उत्तर रखिछन्ति पृथ्वीराज हरिचंदन। मास्टर प्लान अनुमोदन परे हबो व्यय अटकल। वर्तमान रो लोकसेवा भवन 78 वर्ष पुराना होइतबा बेला पार्किंग समस्या रहउतबारो नुआ लोकसेवा भवन निर्माण पाई चिंता करिसंती सरकार बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। वर्षा और विद्युत आघातर प्राण होइतबा परिवार पाई सहायता घोषणा कले ममता सरकार। वर्षा रे बेहाल कोलकाता प्रबल वर्षा पाई धन जीवन प्रभावित होइतबा बेले वर्षार प्राण हराइतबा मृतकଙ୍କ परिवार को सहायता राशि घोषणा करिसंती ममता सरकार। वर्षा एवं विद्युत आघात कारणर मृत्यु संख्या बढ़ुतबा बेले रास्ता रे झुलितबा पुळा पुळा तार एहार बड़ कारण बोली अभियोग होउतबा बेले इतिमध्ये मृतकଙ୍କ परिवार पाई क्षतिपूरण घोषणा करिसंती पश्चिम बंग सरकार। प्रति मृतकଙ୍କ परिवार पाई 2 लाख टंकार सहायता घोषणा
करा जायछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर भुवनेश्वर क्लब निर्वाचन रिजल्ट प्रदीप जेना भुवनेश्वर क्लब सभापति हेले प्रदीप जेना 18 खंड भोटर विजयी हेले प्रदीप असित त्रिपाठी हराई प्रदीप जेना सभापति निर्वाचित 18 खंड भोटर विजयी होई प्रदीप जेना सभापति निर्वाचित विजय पर निजर प्रतिक्रिया रखी प्रदीप कहते सभापति संपादक 2 थरु अधिक निर्वाचन लड़ी पारिबे नाही ए नहीं संकल्प आनिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य रे खाली पड़ी 14,000 डॉक्टर पदवी राज्य रे 14,000 डॉक्टर पदवी खाली सारा ओडिसा रे 9,633 मेडिकल ऑफिसर पदवी खाली पड़ी ता भितर 4,880 असिस्टेंट प्रोफेसर पदवी मध्य रही। बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रश्न रे विधानसभा उत्तर रखिछन्ते स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक केउ जिल्ला रे केते मेडिकल ऑफिसर पदवी खाली पड़ी तार उत्तर रखिछन्ते स्वास्थ्य मंत्री। मयूरभंज जिल्ला रे सर्वाधिक 613 पदवी खाली पड़ी सेपरि गंजाम रे 536 कटक रे 462 सुंदरगढ़ रे 420 मेडिकल ऑफिसर पदवी खाली पड़ी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सरिला महाप्रभु रत्न स्थानांतर रत्न भंडार को महाप्रभु अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया शेष होईछि। राज्य सरकार को मार्गदर्शिका अनुसार अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया होइतिला परिचालना कमिटीर परामर्श अनुसार होइतिला। स्थानांतर सकाळ 10:55 रे बाहर रत्न भंडार ताला खोलितिला 12टी अलमीरा रो भीतर रत्न भंडार को निया गला मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे खोला हैला एवं बंद करा गला 10:55 रे प्रवेश 2:55 रे शेष हैला। स्थानांतर प्रक्रिया 4 घंटा पर्यंत रत्न अलंकार स्थानांतर होईछि। अलंकार गणते मणते पा राज्य सरकार को निर्देशक अपेक्षा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य रे खाली पड़िछि बीओ पदवी 105 पद खाली राज्य रे खाली पड़िछि 105 गोष्ठी शिक्षा अधिकारी पद एने विधानसभा लिखित उत्तर रखिछन्ते विधायक और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। बीजेपी विधायक पद्मलोचन पंडा प्रश्न उत्तर दे मंत्री एही सूचना दैछन्ते। तेबे बीजेपी विधायक पद्मलोचन पंडा गृह रे प्रश्न करथिले जे राज्य रे केउ ब्लॉक रे केतोटी बीओ पदवी खाली पड़िछि आउ एहा केबे सुधा पूर्ण हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सतर्क रो माडी आसुछि जल वर्षा कालीटू आउ एक बड़ लघुचाप काली सुधा केंद्र बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि। एहा धीरे धीरे पश्चिम आड़क गति करिवो 24 तारिख सुधा घनीभूत होई एहा अपपातर रूप नेब 27 सुधा दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र अतिक्रम करिवो। लघुचाप प्रभाव रे आउरी 4 दिन वर्षा संभावना रहिछि। सारा राज्य रे बिजुली गड़गड़ी सह वर्षा नै सतर्कता जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग। काली पाई कोरापुट नगरमपुर और नुआपड़ा को ऑरेंज वार्निंग सह मालकानगिरी कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेपटे गंजाम गजपति बालेश्वर को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ऑरेंज और येलो वार्निंग जिल्ला रे प्रबल और अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछि। उपकूल पश्चिम और अभ्यंतरीण ओडिशा रे मध्य वर्षार संभावना अछि। 28 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य जीवाको बारण करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर दशहरा रे पिला करिवे मौज 16 दिन स्कूल कॉलेज सब छुट्टी पिलांको पाई खुशी खबर बंद होई गला स्कूल दिने की 2 दिन नुहे पूरा 16 दिन जाय स्कूल कॉलेज सब बंद। एथर पिला करिवे मौज मस्ती 16 दिन स्कूल कॉलेज सब बंद दशहरा रे पिला करिवे मौज मस्ती। छत्तीसगढ़ समेत सारा देश रे सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर नवरात्रि दशहरा एवं दीपावली भली अनेक प्रमुख पर्व पड़ुचे जहा पाई छात्र एवं शिक्षक माने छुट्टी दिन पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंते। तथापि एही अपेक्षा एबे शेष होइছে कारण उपसचिव छत्तीसगढ़ शिक्षानुष्ठान पाई दशहरा दीपावली एवं शीतकालीन छुट्टी पाई निर्देश जारी करिसंते बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सरोज बेहरा बीएमसी रो नुआ संपादक बीएससी संपादक बदलिचंते। सरोज बेहरा बीएससी रो नुआ संपादक होइचंते। एसटी एससी विभाग जोग सचिव थिबा सरोज को बोर्ड संपादक दायित्व दिया जायछि। संपादक दायित्व रे थिबा सोनिया मिश्र अबकारी अतिरिक्त कमिश्नर होइचंते बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बढ़िला 5000 मेडिकल सीट लोकों को उन्नत स्वास्थ्य सेवा जगवा लक्ष्य आगो को आसिचंते। केंद्र सरकार डाक्टरी शिक्षा को विस्तार करबा पाई केंद्र कैबिनेट सारा देश रे 5000 नूतन पीजी सीट एवं 5023 एमबीबीएस सीट सृष्टि करबा प्रस्ताव को मंजूरी दैचंते। सांबादिक मानक सूचना दे सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहचंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षतार
ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 15,034 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ 5,000 ନୂତନ ପିଜି ସିଟ୍ ଏବଂ 5,023 ଏମବିବିଏସ୍ ସିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ପାଇଁ ନିବେଶ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖି ନଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ନ ଲେଖିଥିଲେ ସାବଧାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ ମାମଲା। ତେବେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖି ନଥିବା କାରଣରୁ ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀ 100ଟି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 6ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 236, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 201 ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଯାବତ ମୋଟ 2852 ଗୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମ ଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 1606 ଗୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମ ଫଳକ ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଜମାଯୁକ୍ତ ରସୋଇ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ 25 ଲକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.60 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ନେଇଗଲେ 100 କୋଟି। ତିରୁପତି ତିରୁମାଳା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ। ତିରୁପତି ତିରୁମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ଟିଡିପି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି ସମୟରେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରାଯାଇଛି ତାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ନରା ଲୋକେଶ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏନେଇ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର YSRCP କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 3,69,352 ଜଣ ମହିଳା। ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 3,69,352 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 1,83,785 ଜଣ। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,02,80,092 ଜଣ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,96,307 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 96,96,955 ଜଣ। ମୋଟ 1,09,87,894 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଧାନସଭାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାକିରି ସରକାରୀ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିସି ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ଅବଶ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଓ କେତେ ଜଣ ବାବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ପୁରୁଣା ସରକାରରେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ନୂଆ ସରକାରରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ ହେଲାଣି କି? କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ସରକାର ବି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 21ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଦୀପାବଳି ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 20ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳେ 2,000 ଟଙ୍କା। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ବର୍ଷର 20ତମ କିସ୍ତି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ତମ କିସ୍ତିର ସଠିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିପାରେ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ
ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରାଯିବ। ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଇସି ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 21ତମ କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଲିଙ୍କ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 14 ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 77,000 ଅଧିକ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାର 77,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 9,181ଟି ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ମାମଲା ରହିଛି। ସେହିପରି 29,33ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 1,278ଟି ମାମଲା ଜନ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 5,464ଟି ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୀପାବଳିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧମାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 3% ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳି ଉପହାର ପାଇବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଶେଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ହେବ। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 4.8 ମିଲିୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.6 ମିଲିୟନ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 27ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଏଥର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ୱାଟରମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସିରିଆଲ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲେ କେଉଁ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ଜାଣି ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଟିଣ ବାକ୍ସରେ 2ଟି ଅନୁଆଲ ଚାବି ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୋର୍ଡରୁ ଯିବା ଠାରୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂରେ ରହିବ। ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସିସିଟିଭି କଭରେଜରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯିବ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ 49 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସରକାର। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରି ବାଚସ୍ପତି ଏହାରି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ନେଇ ଥିଲା। ବିଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବଜେଟରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ତେବେ ସରକାରର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ 49,87,88,548 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏଥିପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି କଟି ଯାଇଛି। ଏକାବେଳକେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆଶାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା କହି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିକୁ ମିଳିଛି ଉଚିତ ଜବାବ। ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର H1B ଭିଜାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଆମେରିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁହେଁ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିସ୍। H1B ଭିଜାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଆମେରିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଜା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର H1 ଭିଜା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଭିଜାଧାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H1 ଭିଜା ପାଇଁ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମେଟା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆମାଜନ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ମୋଦିକୁ ରାହୁଲ କହିଲେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକାର ଭିଜା ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। H1B ଭିଜା ଫିସ୍କୁ ଆମେରିକା $1 ଲକ୍ଷ ବା 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ମୋଦିକୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦିକୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ସେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେପି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆମେରିକାର କଟକଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପର ଉପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଓ ଭିଜା କଟକଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସେମିତି କେହି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ସରକାର ଦେବେ 1.3 ଲକ୍ଷ ଚାପମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସହର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଶିଶୁର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିପାରିବେ। ଏହି ସହରରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ $500 ଅର୍ଥାତ୍ 44,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମିଚିଗାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷଣାମାନେ 2024 ମସିହାରେ ମିଚିଗାନର ଫ୍ଲିଣ୍ଟରେ RX କିଡ୍ସ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠି ମାତୃ ପ୍ରସବ ପରେ ମାନସିକ ଅବସାଦର ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 78 ଦିନର ଦୀପାବଳି ବୋନସ। ମୋଦି ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ରେଳବାଇର ଗ୍ରୁପ ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଡି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 78 ଦିନର ବୋନସ ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 1.15 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବୋନସ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବୋନସ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେପରିକି ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଲୋକ ପାଇଲଟ, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳକ, ଗାର୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ସି କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ରେଳବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଣ ଗେଜେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋନସ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କଡ ବୋନସ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, LIC ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ମାସିକ 15,000 ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆରାମରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କାଟି ପାରିବେ। ଏହି ପଲିସି ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇପାରିବେ। ନିବେଶ ଅବଧି ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନମନୀୟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିବେଶକ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମା ରାଶି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। 8 ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସର ନିବେଶକ ମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ନେପାଳ ପରେ ଭାରତର ଲଦାଖରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। ନେପାଳର ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ନୂଆ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ ଏହି ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ନିଆଁ ଏବେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଲଦାଖରେ ଏବେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଏବେ ଲଦାଖରେ ବିଜେପି ଅଫିସକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ। ଲଦାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର 6ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଲେହରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମାସକୁ 2100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହେବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ହରିୟାଣା ସରକାର ମାସକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସାଇନି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଡିସି ବିଶ୍ରାମ କୁମାର ମୀନା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଭ କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହାଙ୍କର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଚାଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ନିଜ ଦେଶରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ 30 ମୃତ। ନିଜ ଦେଶରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ 30 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଭୋର ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ତିରାହ ଉପତ୍ୟକାର ମାତ୍ରେ ଦାରା ଗାଁରେ JF-70 ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ ଅତି କମରେ 8ଟି LS-6 ବୋମା ପକାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 30ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର H-1B ଭିଜା ମହଙ୍ଗା କ୍ଷତି ସହିବ ଆମେରିକା। ଭାରତକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ନିଜ ଚାଲରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H-1B ଭିଜା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ H-1B ଭିଜା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କଲେ ଏଣିକି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେରିକା ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବ। ଆମେରିକାର ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ସଫା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଲେ ଏପରି ବିବାଦରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଦାବି ବଗ୍ରାମ ଏୟାରବେସରେ କେବଳ ଆମେରିକାର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ହସିଉଦ୍ଦିନ ଫିତର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସଫା ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେଶର 1 ଇଞ୍ଚ ଜମି ନେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆମେରିକାକୁ ମୁକାବିଲା ଚୀନ ଲଞ୍ଚ କଲା H-1B ଭଳି ନୂଆ ଭିଜା। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଆମେରିକାକୁ ଦେବ ଜବାବ। ବିଦେଶୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚୀନ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଚୀନ ଟେଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ କେ ଭିଜା ଲାଗୁ ହେବ ଯାହାକି ଆମେରିକାର H-1 ଭିଜା ଭଳି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H-1B ଭିଜା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ $1 ଲକ୍ଷ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ H-1B ଭିଜାରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଫେସନ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ କେ ଭିଜା ଲାଗୁ କରି ଚୀନ ସେହି ପ୍ରଫେସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିডিওটি ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିডিওକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିডিওটি ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।